ग्रान कतन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर इस्लाम प्रोग्राम सरा मुफ्ती अब्दुल गफ़ार क़ादरी सासो खिदमत के हाजिर दे कदरदानो दे जुमे मुबारक रोज़ और द शाबानुल मुअज़्ज़म मुबारक मियाश शुरू शुवे दा कदरदानो दे मियाश पर मुनासबत सरा मंगो तासला पकार दा दे च मंगो रातलून के रमज़ान मुबारक तैयारियों को फुलजान आयत बराबर को रमज़ान मुबारक द अल्लाह जल्ल शानहू द रहमतुनु बरकतुनु डक म्याश दा दागे तैयारी मख के न पकार दे कददान शाबानुल मुअज़्ज़म के अवल जुमा दा अवल जुमा बांधे सासु पर खिदमत के प्रोग्राम के शको पर ईमान पर हिफाजत बांधे कदरदानो अल्लाह जल्ल शानहू मंगो तास लटे दौलतुन राकड़ी दी आगे दौलतुन की माल दौलत दा हम यो कीमती चीज़ दे, सेहत दा हम कीमती चीज़ दे, इज़्ज़त दा हम यो कीमती चीज़ दे, वरसरा वरसरा द ईमान उनदा के लाजवाल दौलत दा ठोल नज़ियात कीमती चीज़ दे कददानो खियार सड़े सरा सुम डेर दौलत हुई आगे दागे हिफाजत उम्र ज़्यादा एहतमाम की चा सरा सोनू पे जेब की भी आगा दुमा परवाह न की हो लाहू न जेब की गर्जई नो कददानो आगा अहद हम गोरी और हर खबर त ख्याल की चिमाना जा लाखन रुपये चता रुक नशी सोकराना उन वही सोकराना वा नखली नो कददानो दौलतून की टोल न कीमती तरीन दौलत छदे याद साथे आगा द ईमान दौलत दे द दुनिया दौलत दुनिया के पकार राजी और चिकल दोस्तर के पटी शी कदरदान हो बेयाद अगत दुनिया दा दौलत इंसान ना पर दुनिया के पातिशी पर कफन के इंसान सरा जेब हम नवी खाली लाज दुनिया तर आगले खाली लाज दुनिया ना वापस सी कदरदान हो दगा ईमान दगा दौलत दा से अजीम दौलत ते चादा इंसान सरा पर कबर के हम पाती की कबर के हम पकार राजी आखिरत के हम पकार राजी तो दा से अजीम दौलत छे अगर दुनिया के हम दबंग पकार राजी पर कबर और आखिरत के हम पकार राजी नो कदरदान हो दगा शांति दौलत हिफाजत द दुनिया दगे दौलत न ज़्याद पकार दे ईमान दगे दौलत गम हम पकार दे मुंगा खपल ईमान तरफ तो हम तवज्जो वर कुछ दा ईमान मुंग न ज़ाया नशी दा ईमान मुंग न ज़ाइल नशी दा ईमान राना लाड़ नशी अल्लाह जल्ल शानहू कम दौलत तरफ खपल फजल करम सर राकड़े दे दागे संभालख दागे जान सरा सातन दागे सातना दा जमुंग ज़िम्मेवारी दा मुंग ल पकार दे मुंग पगे बांधे ख तवज्जो वर को और दा से कारून राना उन नशी ची दागे दवजना ईमान दा गज़ौलत दा ज़ाया शी ईमान दागे दौलत द हिफाजत द पर मुंग ल सकौल पकार दी कददान नन पता प्रोग्राम के बस सासो खिदमत की दगा खबरी पेश को दा स्तासो प्रोग्राम दे स्तासो प्रोग्राम पर स्तासो रातक बांधे खस्ता की तासो मुंग सर पर लाइव कॉल बांधे रब्ता कॉल पर 091258444 बांधे व्हाट्सअप पर लारा हम तासो मुंग तखपल पुख्तने खपल सवाल जवाब पर वॉइस मैसेज के पर टेक्स्ट मैसेज के राले गले से व्हाट्सअप से मेरा बताओ तो पर स्क्रीन बांधे खारशी लाइव कॉल दपा तासो 091258444 बांधे कॉल कॉल से व्हाट्सअप से मेरा तासो स्क्रीन बांधे खारा दा आगे बांध तासो मुंग सर रब्ता कॉल से कदरदानो अल्लाह जल्ल शानहू मुंग तासला मुख्तलिफ दौलतुन राकड़ी दी आगे मुख्तलिफ दौलतुन द संभाल दागे मुंगो तासो शिसुमरा हिफाजत को नो आगे दपारा मुख्तलिफ लार ईदी ते सेहत हिफाजत दपारा मुंगा वर्जिश को मुंगा मुनासिब खुराकुन को मुंगा मुनासिब देखभाल को शिदोंग दा सेहत दा दौलत दा कायम व दायम हुई दगा शांते द इज़्ज़त दौलत हिफाजत दपारा मुंगो तासो ख्याल सातू दा से कार उनशी दा से खबर उनशी से दागे द वजना इज़्ज़त ख़राब शी और कदरदान दगा शांते द दुनियावी दौलत द हिफाजत दपारा खलक दगा दौलत पर बैंक अकाउंट किक दी या पर यो सेफ किक दी यो तजोरे किक दी यो महफूज़े किक दी संदूकुन के खलक की दी ताले वर्तो वही मुख्तलिफ तरीक़ों बांधे दागे हिफाजत की चिदगा पैसे गल आगा वान अखली चता गला नशी कदरदान दगा शांते तुमको तासो पर बदन के अल्लाह जल्ल शानहू दगा टोल दौलतुन कीमती तरीन दौलत द ईमान दौलत खिदे ईमान दगे दौलत गम हम पकार दे आगे लहम कदरदान मुंग तासो पका दे शदर नावे वर्कू दरुन नज़र बांधे वर्तो गुरु और मुंग तासो दगे ईमान द हिफाजत द पारा हम हल जलियो को दगे द पारा खपल कोशिशों को कदरदानो ईमान द हिफाजत द पारा मुंग लस कौल पकार दी कदरदानो आगा हदीस पाक चकम नन द मौजूद द पार टाकले दे आगे हदीस पाक के आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारक जमुंग उस्ताद दगे माहौल चकम माहौल के मुंग तासो पाते की को नन सभा ज़माना के मुंग गुरु चिटेर खल को सरा दगा शांत मामला तराशी हो दगी ईमान दा दौलत न महरूम मशीन हो दगा शांत हालात मुबारक आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक मंगोता सदे खबर सबक राकड़े दे हदीस पाक राजी आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक फरमाई सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 26 दे आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक फरमाई ए ज़मा उम्मतियानो पर नेक अमालों की तंदी के दहागे फितनों नमख के चिकम फितने बा
د شپې تیارو په شانته د تیارې شپې د مختلف حصو په شانته هغه به تاسو باندې راځي. سحر کې به یو مومن مسلمان مومن به وي او ماښام کې به کافر شي. کافر ماښام کې به یو مومن چې د هغه حالت د ایمان کې وي او سحر کې به هغه کافر شي. معنا دا چې سحر کې مومن ماښام کافر کې دی شي، ماښام کې مومن چې دغه سحر کې کافر کې دی شي. ایمان دغه دولت ته نتلی شي. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام به فرمایي هغې نه مخکې تاسو اعمال وکړئ، هغې نه مخکې تاسو نیک اعمال وکړئ چې ستاسو نه دغه ایمان زائل نشي. نو قدردانو هغه اعمال هم آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک موږ تاسو ته ښودلي دي چې کوم اعمال د وجه نه انسان د ایمان د زوال نه محفوظه کیدی شي. ایمان دغه لازوال دولت، ایمان دغه قیمتي دولت، ایمان دغه عظیم دولت هغې حفاظت کولی شي. قدردانو دغه اعمال چې کوم نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي تاسو په دغه نیک اعمالو کې تندي وکړئ، نو په هغه نیک اعمالو کې یو عمل قدردانو هغه د 5 وخته چې کوم مونځ دی د هغې پابندي کول دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مونځ ته د دین ستون ویلی دی، د دین بنیاد ویلی دی. قدردانو شکل انسان یو بنیاد مضبوط کی نو د هغې د پاسه عمارت چې دی هغه مضبوط ولاړي. دا مونځ چې دی دا الله جل شانه یاد دی، د الله جل شانه سره رابطه ده. دا مونځ چې دی پابندۍ سره کول پکار دی، مونځ له اهمیت ورکول پکار دی. ډېر خلک مونځ له اهمیت نه ورکوي، هغې وي که دا مونځ بس هسې صرف مخ لاس باندې سر باندې او په خپو باندې اوبو تېرول او انځل او مسح کول او دا چې دی هغې نه وروستو ټیټېدل او پاڅېدل دا هسې لا یو ورزش دی، یو عمل دی، د دې څه فایده نشته. قدردانو یاد ساتئ مونځ چې دی دا د ایمان، دا د اسلام بنیاد دی. د سره د اسلام او د ایمان بنیاد مضبوطیږي. چې کله بنیاد مضبوطي هغه عمارت نړېدل هغه ته نه کېږي، هغه نه نړېږي، هغه محفوظ وي. نو قدردانو موږ له مونځ له چې دی اهمیت ورکول پکار دی. چې کوم انسان مونځ کوي نو دغه انسان هغه ایمان د هغې دغه دولت هغه محفوظ وي. او بیا قدردانو ورسره آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د اسلام بنیاد 5 شیزونه بیان کړي دي. ټول نه اول پکې د الله او د الله د حبیب باندې ایمان دی، الله جل شانه واحد لا شریک منل، او ورسره بیا آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک نبی او رسول منل، آخري نبی او رسول منل. دا قدردانو د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې ایمان دی. الله او د الله جل شانه باندې ایمان یقین دا د ایمان بنیاد دی. دې طرف ته راتلل پکار دی د الله جل شانه ذات منل چې الله جل شانه شته، زمون خالق زمون مالک شته اور واحد لا شریک دی. دا د ایمان بنیاد دی، دا د ایمان بچ کولو سبب دی. قدردانو اور په دغه کلمه طیبه کې چې کومه کلمه مونږ وایو په هغې کې هم مونږ تاسو اول وایو لا اله، هغې نه وروستو وایو الا الله. مخکې به معبودان باطلو چې کوم باطل معبود دي، کوم مخلوق په باره کې خلکو د معبود هغه عقیده لري ده، که هغه کاڼې بوټي دي، که نوه سپوږمۍ دي، که انسانان دي، هغې ته چا نعوذ بالله معبود ویلی دی، د عبادت مستحق ویلی دی، اول د هغې نفي ده. هغې نه وروستو بیا الا الله سره الله جل شانه واحد لا شریک منل دي. نو قدردانو اول به مونږ د نامناسب معبود نه انکار وکړو، بیا به الله جل شانه دپاره مونږ تاسو واحد لا شریک هغې دپاره مونږ الہ هغه عقیده وساتو. نو قدردانو ځکه مونږ له پکار دا دي چې مونږ د الله جل شانه په باره کې خپل علم، خپل پویا، خپل معلومات هغه مضبوط کو چې الله جل شانه په باره کې به مونږ څه عقیده ساتو. الله جل شانه واحد لا شریک دی، خالق کائنات دی، مالک کائنات دی. قدردانو یاد ساتئ چې الله جل شانه مونږ تاسو باندې دا فضل و کرم کړی دی چې مونږ تاسو له ایمان دغه دولت را کړی دی. اوس دغه ایمان دغه دولت ساتل، دغه حفاظت دا زموږ ذمہواري ده. یو خبره ذهن کې کینوي قدردانو، الله جل شانه قرآن مجید کې هم د خبرې وضاحت کړی دی چې فرعون هغه به ځان ته رب وی، هغه به ځان ته رب وی. قرآن مجید کې الله جل شانه د فرعون خبره نقل کړې ده چې فرعون وی انا ربکم الاعلی، زه ستاسو اعلی رب یم. هغه نعوذ بالله ځان ته رب وی. په دې نه علاوه نور هم داسې گمراه تیر شوي دي چې هغې دعوه د ربوبیت کړې ده. نو قدردانو الله جل شانه دغه فرعون چې هغه ځان ته رب وی هغه غلطه دعوه وکړله. نو قدردانو دغه فرعون هغه دعوه د رب کړې ده،
خو قرآن مجید کې الله جل شانه داسې د هیڅ چا تذکره نه ده کړې یا تاریخ کې د هیڅ چا داسې تذکره نه میلاویږي چې هغه دا دعوه کړې وي هغه معبود باطل چې هغه دا دعوه کړې وي چې د ځمکو او اسمان ما پیدا کړي. د ځمکو او اسمان د پیدایش یو معبود باطل که هغه فرعون دی که هغه نور څوک دي هیڅ چا هم دعوه نه ده کړې. د هغې وجه علما کرام دا فرمایي چې فرعون ځان ته رب ووایي خو ځان ته خالق نه دی ویلي. هغې وجه دا وه قدردانو چې فرعون نه مخکې هم دغه ځمکه او اسمان موجود و. فرعون دغه دعوه کولی نه شوه ځکه چې خپل هغې دربار هغې چې کوم خلک وو یا هغې زمانې کوم خلک وو هغوی به د هغې دغه دعوه رد کړې وه چې ته خو د فلاني نه پیدا یې ستا چې دغه فلانې ستا مور وه فلانې ستا پلار و نو ته خو چې کله پیدا شو هغې نه مخکې دغه ځمکه او اسمان پیدا و نو تا څنګه دغه ځمکه او اسمان پیدا کو. نو فرعون هم ځان ته نعوذ بالله د رب نسبت کړی دی ربکم الاعلی ځان ته ویلی دی خو هغه دعوه د خالق نه ده کړې. او قرآن مجید کې الله جل شانه مونږ تاسو ته دې خبره وضاحت کړې ده خالق کل شیء الله جل شانه د هر یو څیز خالق دی. والله خلقکم وما تعملون الله جل شانه تاسو پیدا کړی او کوم عمل تاسو کوئ الله جل شانه هغه عمل پیدا کړی دی. نو الله جل شانه د خالق کېدو دعوه کړې ده او په هغې باندې دلایل هم ورکړي دي. او قدردانو یاد ساتئ دې نه علاوه هیڅ چا هم په مخلوق کې چې چا د خدای دعوه کړې ده زما په علم کې داسې نشته چې چا ځان ته خالق ویلي. ځکه چې قدردانو د فرعون چې ځان ته رب ووی نو دغه رب چې دی ځان ته نسبت کولو کې د ځان ته د خالق نسبت نه دی کړی بلکې صرف رب نسبت کړی دی او خالق نسبت کې دا خبر هغه ته هم معلومه وه چې زه دا نسبت کوم نو ما خپل متبعین او زما خلق به زما د خبرې نه انکار وکړي چې ته څنګه رب تا نه مخکې دغه ځمکه او اسمان پیدا و. نو قدردانو الله جل شانه په باره کې مونږ تاسو خپل عقیده صحیح ساتو چې الله جل شانه خالق دی مالک دی رازق دی زمون رب دی واحد لا شریک دی. الله جل شانه دغه ځمکه او اسمان دغه ټول مخلوقات پیدا کړي دي د هغې نظام الله جل شانه جوړ کړی دی. د ځمکه او اسمان نور سپوږمۍ دا هر څه الله جل شانه یو نظام د لاندې روان کړي دي. الله جل شانه قرآن مجید کې ارشاد فرمایي الشمس ینبغي لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار. نور د پاره دا نه دی روا چې دې سپوږمۍ ته ورسي او نشي دی هغه شپه چې دی پر ورځ باندې مخکې کېدونکې ده. الله جل شانه د هر یو څیز دغه نور سپوږمۍ شپه ورځ دغه نظام جوړ کړی دی. مونږ تاسو ګورو قدردانو چې اوړي کې دغه ورځې اوږدي او شپې لنډې او ژمي کې شپې اوږدي او ورځې لنډې دا د پخوا نه دغه نظام را روان دی اوس هم دغه نظام روان دی. الله جل شانه دا نظام دغې طریقې باندې مقرر کړی دی. نور سپوږمۍ هغه خیږي کوزیږي او دغه وخت چې دی بدلیږي. نو قدردانو دغه ورځې شپې بدلیږي او دغه ټایم چې دی دا مخکې روان دی دا د الله جل شانه نظام دی. الله جل شانه یو نظام د لاندې دغه ټول اشیا مقرر کړي دي او هغې دپاره نظام مقرر کړی دی. هغې نظام نه دغه شیزونه هغه بهر نه وځي. الله جل شانه قرآن مجید کې ارشاد فرمایي لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. که چېرې ځمکه او اسمان کې د الله جل شانه نه علاوه بل اله وی نو بیا به د ځمکه او اسمان دغه نظام کې به فساد راغلی وی. د ځمکه او اسمان کې به فساد راغلی دغه نظام به خراب شوی وی. نو قدردانو الله جل شانه د خپل ربوبیت د خپل خالق د خپل مالک د دې مختلف دلایل قرآن مجید کې بیان کړي دي. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک احادیثو کې بیان کړي دي. نو رب ذوالجلال مبارک موږ خپل عقیده مضبوط کو چې زموږ رب شته زموږ خالق شته زموږ مالک شته هغه مهربانه دی موږ باندې. شیطان د خلکو په ذهن کې غلطې وسوسې اچي او د الله جل شانه په باره کې ورته وسوسې اچي شکوک و شبهات اچي او خلک د هغې شکوک و شبهات کې مبتلا شي او د هغې شکوک و شبهات جوابات پیدا نه کړي شي. چا نه تپوس ونه کړي یا چا نه تپوس وکړي هغې ته جواب صحیح میلو نه شي نو هغه شک نور هم زیات شي. نو قدردانو بیا دغه شکوک و شبهات چې دا د ایمان ته نقصان رسوي. ایمان چې د یقین ته ویلی شي چې انسان باغې کې غیر متزلزل یقین وي هغه باغې باندې اعتماد
وي چې خبره دغه شانته ده. نو قدردانو دغه یقین چې د ځان سره مضبوط ساتل پکار دی. کم شکوک و شبهات د الله جل شانو په باره کې، رب ذوالجلال په باره کې، دین اسلام په باره کې هغه ذهن ته راځي یا بل څوک د ذهن کې واچي، نو بیا د هغې سوال جواب چې دی هغه معلومول پکار دی، ځان پوهول پکار دی چې د دې جواب څه دی چې هغه شکوک و شبهات هغه مخکې عقیدې ته نقصان ونه رسي. نو قدردانو الله جل شانو په باره کې به موږ عقیده مضبوطه ساتو. ټول نه اول اسلام هغه بنیاد د ایمان هغه بنیاد چې دی هغه خالق کائنات مالک کائنات رب لا یزال په باره کې هغه صحیح عقیده ده، صحیح علم دی. رب ذوالجلال په باره کې علم حاصل کې چې رب ذوالجلال په باره کې موږ څه عقیده ساتو. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په باره کې عقیده ساتل چې الله جل شانه نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک آخري نبی را لېږلی دی، هغې مبارک باندې نبوت ختم شوی دی، سلسله نبوت او رسالت دغه سلسله هغه سرته ورسېده. دی مبارک نه وروسته بل نبی بل رسول هغه راتلونکی نه دی. تعداد د انبیاء کرامو په دې مبارک باندې پوره شو. نوی رسول نوی نبی به نه راځي. نبی علیه السلام مبارک خاتم النبیین دی، آخري نبی دی. په یو معنی کې هم د دې مبارک نه وروسته یو نبی او رسول راتلونکی هغه نشته دی. قدردانو هغې نه وروسته بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک مونږ تاسو ته بعضې اعمال ښودلي دي. دا د عقیدې خبره ده. دې نه وروسته بیا اعمال دي. اعمالو کې قدردانو مونځ دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي دا کوم حدیث پاک چې دغې موضوع دپاره ټاکلی دی، مبارک فرمایي چې دغې فتنو نه مخکې تاسو اعمال وکړئ، نو دغې اعمالو کې قدردانو یو اهم عمل چې دغه مونځ دی. دغه مونځ د ایمان د بچ کولو دپاره یو اهم سبب دی. قدردانو مونځ چې دی دا رب ذوالجلال سره تعلق دی، رب ذوالجلال سره خبرې دي. رب ذوالجلال ته خپل گزارشات، خپل تکلیفونه، خپل سوالات، خپل خبرې دا د پیش کولو ذریعه ده. مونځ ورځ کې 15 ځله رب ذوالجلال سره هم کلام کېدل دي. قدردانو الحمدلله رب ذوالجلال موږ تاسو باندې دا کرم کړی دی چې دا بهترین دین اسلام موږ له راکړی دی چې په هغې کې هر یو بنده، هر یو د الله جل شانه د بنده هغه د الله جل شانه سره ډایرکټ خبره کولی شي، ډایرکټ رب ذوالجلال ته خپل گزارشات پیش کولی شي. په دې کې مینس کې واسطه ضرورت نشته چې نبی علیه السلام مبارک موږ ته کوم ښایسته دین پرېښودو، په هغې کې دا نشته چې څوک هم رب ذوالجلال سره ډایرکټ خبرې، ډایرکټ خپل گزارشات، ډایرکټ خپل سوالات رب ته نشي پیش کولی، بلکې رب ذوالجلال کوم ښایسته کلام موږ ته راکړی دی، هغې کې رب فرمایي دي چې اجیب دعوت الداعی اذا دعان، زه جواب ورکوم د هر هغه پکار لره چې زما بنده ماته پکار وکړي، ماته آواز وکړي، زه د هغې جواب ورکوم. هر بنده ته جواب ملاویږي او دا قدردانو د الله جل شانه لوی احسان دی چې موږ تاسو کمزورې ګناهګار کمزورې بندګان یو، موږ تاسو نه ډېر کم کوتاهی کېږي، خو رب ذوالجلال دا احسان کړی دی چې زما بنده کله هم ماته آواز وکړي، زه د هغې جواب ورکوم. دا څومره لوی الله جل شانه احسان دی په موږ باندې چې موږ تاسو د ګناهونو کې ګنده یو اور الله جل شانه پاکیزگی او پاکی کې الله جل شانه پاک دی، هغې باوجود موږ تاسو ګناهګار او د ګنده بندګانو هغه آواز هم اوري، هغه زموږ تاسو خبرې جواب هم راکوي. دا د الله پاک موږ تاسو باندې لوی احسان دی. نو ځکه قدردانو رب ذوالجلال سره په مونځ کې خبرې کوئ، دا مونځ الله جل شانه سره خبرې دي، الله جل شانه په بارګاه کې گزارشات پیش کوئ، خصوصا سجدې ته لاړ شئ، نو سجدې په حالت کې خپل رب ته گزارشات پیش کوئ. دغه گزارشات دا به د ایمان مضبوطیا سبب وي. قدردانو دشمن شیطان دا به ایمان نشي اغوستی، ایمان به مضبوط وي. سجدې په حالت کې رب ته جاړئ، رب ذوالجلال ته خپل گزارشات پیش کوئ. مور نه زیات مهربانه دی، مور نه زیات مهربانه دی. هغه مهربان رب د خپل بنده په سترګو کې صرف جړا یو څو اوښکې غواړي، دغه اوښکې چې راشي قدردانو یاد ساتئ، مشکلات ختمیږي، تکلیفونه ختمیږي. قدردانو خپل موضوع باندې به خبرې جاري ساتو. وخت شو د وړوکي ونته کې دمې ته ورځو، دمې نه وروسته بیا ملاوي.
ग्रान कतन को यो दलबिया प्रोग्राम तहर कले प्रोग्राम मुस्तासो खिदमत के रोड़े दे द ईमान पर हिफाजत बांधे कतदानो द मेन रवान खबर शो चे आकई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक मुंगता द आमालो हुक्म राकड़े तासो नेक आमालो के चे अगे सर तासो फितनों के बचे नो कतदानो फितनों पवख के और द ईमान द जवाल और द ईमान द गला पवख के इंसान चकर द नेक आमाल जारी साथी आगे सर इंसान छे आगा द गुनाहों न हम बच कीगी वरसरा द आगे द वजना द आगा ईमान हम महफूज कीगी नो कददानो आगा अमाल चाके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक मुंग त फरमाई तासो दागा अमाल फितनों पर वक्त के ओके आगा फितने शि तोरिश प्यारे द तोरिश पे पतियारो पशांते बतासो बांधे राजी नो कददानो आगा अमालो की वबल अमल छदे आगा नबी अलैहिस्सलाम मुबारक मुंग त होदर से आगा ज़कात वर्कौल दी कतदानो ज़कात छदे दादा अल्लाह अल्लाह शानु हूँ चिकन बंदा ला दौलत वर्कड़ी वी आगा माल वर्कड़ी वी आगा सर दौलत ते और आगा सर यो काल पूरे जम वी आगे बांध यो काल तीरशी निसाब आगा सर बराबर वी और आगे बांध यो काल तीरशी नो कतदानो उस पद बांध शरीयत छते आगा सलो के 2.5% और बाद खला को तसलवख्तम हिस्सा हुई 100 के 2.5% सलवख्तम हिस्सा दा कदरदानो अल्लाह शान तरफ ना बंदा बाने लाजिम अदा छिदा बद खपल खपलवानों के ख़ानदान के मरगरों के नेज़े खल्क़ के सोख मुस्तहिक भी सोख गरीब भी अगी लबद अल्लाह शान रज़ा दपारा वर्कई नो कदरदानो मुन से दे दा जानी इबादत इंसान पाए कि जिसम इस्तेमालीगी वक़्त इस्तेमालीगी और ज़कात छे दा माली इबादत नो दग माली इबादत द वजना इंसान दग अमल द वजना इंसान छे दग ईमान बचकीगी नो ईमान द हिफाजत द पारा ज़कात हम वर्कौल पकार दी बाद खलक कदरदानो ज़कात छे दे जान द पारा यो बोझ गणी नफ्स और शैतान वता दगा खबर जैन तवराची छे दा होता बाने माली बोझ दे दा होता दो मडेरे पैसे चाला वर्क है नो कददानो याद साथे छे दगा माल छे राकड़े दा हम रब्बुल जलाल राकड़े माँ होता छे दुनिया त रागली कतरदानो जमा वस्ता पर बदल माने कपड़े हम नवे मंग होता उसरा माल दौलत नो दी दुनिया के मुंगल सर राकड़ी दी याद साथे दा जमंग रब राकड़ी दी दा रब वर्कड़ा दा अल्लाह शानु राकड़े माल दे और चिकला वापस जू कदरदानो ब्या बहु मुंग सरा पा कफन के बजेब ने भी मुंग ब खाली लाश वापस जू नो कदरदानो दी दुनिया माल बदल त मुंग न पाती कीगी नो ददगे दुनिया माल के दी दुनिया के मुंग उतासो दा अल्लाह शानु पला रखे दा माल हो लगो चाहे सदऊ रातलून के आखिरत हम खैस्तशी दादा सुमर करम दे अल्लाह पाक चे ज़कात वर्कौन किता अल्लाह शानु द फ़र्ज़ अदायगी अजर सवाब हम वर्कई दागा माल हम सेवा की आखिरत के हम अगला अजर दे दुनिया के माल सेवा शो दुनिया के द फ़र्ज़ अदायगी अजर सवाब मिलो शो द आखिरत के हम दागे अजर सवाब नो कददान सुमर एहसान रब्बुल जलाल चे माल राकड़ लो आगे माल ज़कात वर्कौल बाने माल सफ़ा शो माल सेवा शो दुनिया के हम अजर बरकत मिलो शो आखिरत के हम अजर बरकत नो दा टोल इनामात छे दी दा पदगे ज़कात बानी दी कदरदान नो ज़कात पर खुशहाले से वर्कवे और टोल नवल पर खपल ख़ानदान के वर्कवे ज़का ख़ानदान खलक इंसान तख मालूम भी चे दगा कस दे मुस्तहिक दे और को दे मुस्तहिक न दे कदरदानो ज़कात पर मौजू बांधे बा इंशाअल्लाह मुस्तकिल प्रोग्राम को कोई बड़ा उनते की खबर दे से मन के साथ खिदमत के अर्ज़ कम चे कदरदानो ज़कात छे दे आगा मुस्तहिक लवरकोल पका दी और मुस्तहिक आगा कस दे चे आगा साहिब निसाब न दे साहिब निसाब कदरदानो पागे ब इंशाअल्लाह तस्तफ़ा तफसीलन छे आगा ज़कात पर रातलून के प्रोग्राम के ब इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़कात पर मौजू पर प्रोग्राम को दावे पजे मन के बताओ सा तफसील बयान कमा नो कदरदानो के साथ हो नेज़देख पलवानों की करोड़ खोर मामा त्र जामन वार खरजा खुरे दागा नेज़देख पलवानों के दास स्टूडेंट्स ताशे आगा बालिग दे आगा स्कूल तालीम दपारा आगा ता खर्चे ज़रूरत है तास आगल ज़कात वर्कौले शे आगा ता दाखिली फ़ीस आगा ता लैपटॉप आखली खपल कार दपारा नो कदरदानो दगे ज़ीनो के तासो ज़कात वर्कौले सो बीमार भी आगल ज़कात वर्कौले शे चाहता माली मदद भी कर्ज़दार दे दागे दा कर्ज़ खलास दपारा तासो ज़कात वर्कौले शे नो तासो खपल माल न छे अल्लाह पाक दरकड़े दे दागे न खपल रोर मदद के खपल खोर मदद के रोआरो खोरे मामा त्रुनु गावंडियानो मदद के नो कदरदानो दागे मुश्किल बहुम आसान छी वरसरा वरसा ईमान बहुम मजबूत छी स्तासो ईमान हिफाजत बहुमशी दागा दुआगाने बहुम वाखले दुनिया के बमाल हम से वाशी माल बपाक हमशी दुनिया के बहुम अजर सवाब मिलोशी आखिरत के बहुम अजर सवाब मिलोशी और कददानो यो अहम खबर है मंगो तासो चिकल अहम बाजार ना क माचिस हम आखलो
که مونږ تاسو صابون هم اخلو که ډېر وړوکي شیز ولې نه اخلو او ورځ کې 2 پیرې اخلو 3 پیرې اخلو 10 پیرې اخلو نو که دا نو مونږ تاسو په هغې باندې سیلز ټیکس ورکو سیلز ټیکس 16% نه زیات دی غالبا 17-18% ته مخکې 16% نو که دا نو دغه دومره ټیکس مونږه ورځ کې که یو ځل څه اخلو 2 ځل څه اخلو نو مونږ تاسو په دغه اشیاو باندې سیلز ټیکس ورکو نو که دا نو دغه سیلز ټیکس چې دی مونږ تاسو ورځ کې یو پیره 2 پیرې یا میاشت کې هر څو ځل مونږ تاسو شاپینګ کوو نو مونږ دغه اشیاو باندې ورکو خو قدردانو یاد ساتئ چې دغه دا کال کې صرف یو ځل دی سیلز ټیکس مونږ دومره ډېر ورکو 16% 18% ورکو نور ټیکسونه هم ورکو بلونو کې بجلی بل کې ګیس بل کې ود هولډنګ ټیکس ورکو مختلف ټیکسونه ورکو نو که دا نو یاد ساتئ چې دغه ټیکس مونږ تاسو هر میاشت کې ورکو او زکات چې دی کال کې صرف یو دی مالدار کس باندې دی د خپلې خبرې وضاحت به کومه ډېر اهم پوینټ دی خو وخت شو د وړکي اونته کې دمې ته ورسو دمې نه وروسته بیا میلاوي ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هر کله پروګرام ستاسو خدمت کې روړې دی د ایمان په حفاظت باندې قدردانو د مین وړاندې خبره شروع وه چې آقا کریم علیه صلات والسلام مبارک مونږ ته د اعمالو حکم راکړی تاسو نیک اعمال وکړئ چې هغې سره تاسو فتنو کې بچ شئ نو قدردانو فتنو په وخت کې او د ایمان د زوال او د ایمان د غلا په وخت کې انسان چې کله دغه نیک اعمال جاری ساتي هغې سره انسان چې دی هغه د ګناهونو نه هم بچ کېږي ورسره د هغې د وجې نه د هغه ایمان هم محفوظ کېږي نو قدردانو هغه اعمال چې آقا کریم علیه صلات والسلام مبارک مونږ ته فرمایي تاسو دغه اعمال فتنو په وخت کې وکړئ هغه فتنې چې د تورې شپې په تیارو په شانتې به تاسو باندې راځي نو قدردانو هغې اعمالو کې یو بل عمل چې دی هغه نبی علیه صلات والسلام مبارک مونږ ته ښودلی دی چې هغه زکات ورکول دي قدردانو زکات چې دی دا د الله جل شانه چې کوم بنده له دولت ورکړي وي هغه له مال ورکړي وي هغه سره دولت دی او هغه سره یو کال پورې جمع وي په هغې باندې یو کال تیر شي نصاب هغه سره برابر وي او د هغې باندې یو کال تیر شي نو قدردانو اوس په ده باندې شریعت چې دی هغه سلو کې 2.5% اور بعض خلک ورته 40 حصه وي 100 کې 2.5% 40 حصه دا قدردانو الله جل شانه طرف نه بنده باندې لازمه ده چې دا به د خپل خپلوانو کې خاندان کې مرګرو کې نږدې خلکو کې څوک مستحق وي څوک غریب وي هغې له به د الله جل شانه رضا دپاره ورکوي نو قدردانو مونځ چې دی دا جانی عبادت ته انسان پای کې جسم استعمالیږي وخت استعمالیږي او زکات چې دا مالی عبادت ته نو دغه مالی عبادت د وجنه انسان دغه عمل د وجنه انسان چې دغه ایمان بچیږي نو ایمان د حفاظت لپاره زکات هم ورکول پکار دی بعض خلک قدردانو زکات چې ځان لپاره یو بوج غړي نفس او شیطان وته دغه خبره ذهن ته وراچي چې دا خو تا باندې مالی بوج دی دا خو ته دومره ډېرې پیسې چاله ورکړې نو قدردانو یاد ساتئ چې دغه مال چې راکړې دا هم رب ذوالجلال راکړې ما ورته چې دنیا ته راغلي وو قدردانو زما او ستا په بدن باندې کپړې هم نه وې مونږ تاسو سره مال دولت نو دې دنیا کې مونږ له څه راکړي دي یاد ساتئ دا زموږ رب راکړي دي دا د رب ورکړه دا الله جل شانه راکړی مال دی او چې کله واپس ځو قدردانو بیا به هم مونږ سره په کفن کې به جیب نه وي مونږ به خالي لاس واپس ځو نو قدردانو دې دنیا مال بدل ته مونږ نه پاتې کېږي نو د دغې دنیا مال کې دې دنیا کې مونږ او تاسو د الله جل شانه په لاره کې دغه مال ولګو چې هغې سره زموږ راتلونکي آخرت هم ښایسته شي دا د څومره لوی کرم دی د الله پاک چې زکات ورکوونکي ته الله جل شانه د فرض ادایګي اجر او ثواب هم ورکوي د هغه مال هم سوا کېږي آخرت کې هم هغه اجر دی دنیا کې مال سوا شو دنیا کې د فرض ادایګي اجر او ثواب ملو شو د آخرت کې هم د هغې اجر او ثواب نو قدردانو څومره لوی احسان دی د رب ذوالجلال چې مال یې راکړلو هغې مال زکات ورکول باندې مال صفا شو مال سوا شو دنیا کې هم اجر و برکت ملو شو آخرت کې هم اجر و برکت نو دا ټول انعامات چې دي دا په دغه زکات باندې دي قدردانو نو زکات په خوشحالۍ سره ورکوي او ټول ناول په خپل خاندان کې ورکوي ځکه خاندان خلک انسان ته ښه معلوم وي چې دغه کس چې دی مستحق دی او که دی مستحق نه دی قدردانو زکات په موضوع باندې به انشاءالله مستقل یو پروګرام کو خو یو وړه غونډه خبره دې ضمن کې ستاسو خدمت کې عرض کوم چې قدردانو زکات چې دی هغه مستحق له ورکول پکار دی او مستحق هغه کس دی چې هغه صاحب نصاب نه دی
صاحب نصاب قدردانو په هغې به انشاءالله تاسو ته به تفصیلا چې د هغه زکات په راتلونکي پروګرام کې به انشاءالله العزیز زکات په موضوع په پروګرام کو د هغې په ضمن کې به تاسو ته تفصیل بیان کړم. نو قدردانو که ستاسو نږدې خپلوانو کې که رور خور ماما تره زامن واره خورزه خوری دغه نږدې خپلوانو کې داسې سټوډنټ شته چې هغه بالغ دی او هغه سکول تعلیم دپاره هغه ته خرچې ضرورت دی، تاسو هغه له زکات ورکولی شئ، هغه ته داخلي فیس، هغه ته لیپټاپ اخلي خپل کار دپاره. نو قدردانو دغه ځایونو کې تاسو زکات ورکولی شئ. څوک بیمار وي هغه له زکات ورکولی شئ، چاته مالی مدد وي، قرضدار دی د هغې د قرض خلاصې دپاره تاسو زکات ورکولی شئ. نو تاسو به خپل مال نه چې الله پاک درکړی دی د هغې نه به خپل رور مدد وکړئ، د خپل خور مدد وکړئ، ورواره خورۍ ماما ترونو ګاونډیانو مدد وکړئ. نو قدردانو د هغې مشکل به هم آسان شي، ورسره به ستاسو ایمان به هم مضبوط شي، ستاسو ایمان حفاظت به هم وشي، د هغه دعاګانې به هم واخلئ. دنیا کې به مال هم سوا شي، مال به پاک هم شي، دنیا کې به هم اجر و ثواب ملو شي، آخرت کې به هم اجر و ثواب ملو شي. او قدردانو یو اهمه خبره چې موږ او تاسو چې کله هم بازار نه که ماچس هم اخلو، که موږ او تاسو صابون هم اخلو، که ډېر وړوکي شیز ولې نه اخلو او ورځ کې 2 پیرې اخلو، 3 پیرې اخلو، 10 پیرې اخلو، نو قدردانو موږ او تاسو په هغې باندې سیلز ټیکس ورکو. سیلز ټیکس 16% نه زیات دی، غالبا 17-18% دی، مخکې 16% و. نو قدردانو دغه دومره ټیکس مونږ ورځ کې که یو ځل څه اخلو 2 ځل څه اخلو نو مونږ او تاسو په دغه اشیاو باندې سیلز ټیکس ورکو. نو قدردانو دغه سیلز ټیکس چې دی مونږ او تاسو ورځ کې 1 پیره 2 پیرې یا میاشت کې هر څو ځل مونږ او تاسو شاپینګ کوو نو مونږ دغه اشیاو باندې ورکو. خو قدردانو یاد ساتئ چې دغه دا کال کې صرف یو ځل دی. سیلز ټیکس موږ دومره ډېر ورکو، 16% 18% ورکو، نور ټیکسونه هم ورکو، بلونو کې بجلی بل کې ګیس بل کې ود هولډنګ ټیکس ورکو، مختلف ټیکسونه ورکو. نو قدردانو یاد ساتئ چې دغه ټیکس موږ او تاسو هر میاشت کې ورکو او زکات چې دی کال کې صرف یو دی، مالدار کس باندې دی. د خپلې خبرې وضاحت به کومه، ډېر اهم پوینټ دی، خو وخت شو د وړکي اونته کې دمې ته ورسو، دمې نه وروسته بیا میلاوي. قرآن کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی. پروګرام ستاسو خدمت کې روړی دی ایمان په حفاظت باندې. قدردانو موږ له د ایمان دغه دولت حفاظت پکار دی. شیطان مختلف حربې استعمالوي او انسان نه د ایمان دغه دولت اخیستلو کوشش کوي. قدردانو د یو بل اهم خبره چې د هغې کې موږ تاسو کې ډېر خلک مبتلا وي او هغې د وجې نه شیطان ته موقع میلاویږي چې هغه د ایمان دولت انسان نه واخلي. هغه تکلیفونو مشکلات په وخت کې انسان په ذهن کې شیطان غلطې وسوسې اچي. قدردانو مختلف غلط سوچونه ذهن ته اچوي چې کله انسان په مسایلو کې وي، مالی مشکلات وي، گھریلو مشکلات وي، جسمانی مشکلات وي، مختلف تکلیف کې انسان مبتلا وي، نو داسې وخت کې انسان کوشش کوي چې زه دغه انسان نه د ایمان واخلم او عجیبه عجیبه خبرې ذهن کې وراچي چې که ته په حق باندې وې نو تا باندې دا تکلیف ولې راتلو. که الله جل شانه وجود لري نو بیا دغه خلکو باندې دنیا کې تکالیف ولیدي، مشکلات ولیدي، مختلف وسوسې ذهن کې وراچي او د انسان نه د ایمان اخیستلو کوشش کوي. قدردانو کله هم داسې خبرې انسان ته مخې ته راشي نو قدردانو خپل ځان ته د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ژوند مخامخ کې. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ټول نه زیات په الله پاک باندې ګران و، ټول نه زیات الله جل شانه ته نږدې و. اور آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په ژوند کې څومره تکالیف راغلي دي. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ژوند ابتدا نه قدردانو خپل ځان ته مخې ته راولی چې هغې مبارک لا دنیا ته تشریف آوري نه و کړی او هغې مبارک والد صاحب وفات شو. دی مبارک عمر کم و، 6 کاله یا 9 کاله دغه وخت کې د دې مبارک والده محترمه وفات شوه او هغې نه وروسته بیا نیکه صاحب د هغې تربیت کولو څه وخت پس نیکه صاحب مبارک هم وفات شو. نو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک مور او پلار د هغې مبارک نیکه هغې وفات شو. هغې نه وروسته بیا د هغې تره جناب ابو طالب صاحب د نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک تربیت کړي، د هغې مبارک خیال ساتي او قدردانو هغې مبارک هم بیا وفات شو. هغې نه وروسته بیا د هغې مبارک بیبي مبارکه د هغې مبارک خدمت ګزاره، د هغې مبارک د اولاد مور
सय्यदतुन निसा सय्यदा तय्यबा ताहिरा सय्यदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा मुबारक आका मुबारक बिया वफ़ात शुआ। आका करीम अलैहिस्सलाम मुबारक अल्लाह जल्ल शानुहु सलोर ज़ामन वर्कड़ या दरे ज़ामन आगा टोल ज़ामन द नबी सल्लल्लाहु मुबारक दगी पर जुन की वफ़ात शु दगी मुबारक ल सलोर लुरियान नबी सल्लल्लाहु मुबारक अल्लाह पाक वर्कड़े दरे ददी मुबारक पर जुन के वफ़ात शुए और द यवे लूर द वफ़ात ख़बर वही मख के राला चिदा मुबारक बतास न रुस्तो वफ़ात कीगी। नबी अलैहिस्सलाम मुबारक द वालिदैन दगी मुबारक बची दगी मुबारक खपल खपलवान दगी मुबारक चिकम महबूबान अकदी मुबारक पर मख के वफ़ात शु या दगी मुबारक दगी द वफ़ात ख़बर रालो द इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु दगी मुबारक शहादत ख़बर अकी मुबारक जुन के वर्कड़े शो कि आका करीम अलैहिस्सलाम मुबारक दगा नसे सासु दगा नसे मुबारक बा दाबा शहीद किएगी नो कदरदानो दगा टोले ख़बर आका करीम अलैहिस्सलाम मुबारक बांध राले पर दुनिया के राले अगी मुबारक रब तगरान दे जिस्मानी तकलीफ़ों ना नबी सल्लल्लाहु मुबारक वो रसूल शो ददी मुबारक गाफ मुबारक शदे आगा मात शो ददी मुबारक ताइफ की दी मुबारक बांधे ज़ालिमानो कानो बारानों को ददी मुबारक पड़े मुबारक की दवीर नोडा के शुए ददी मुबारक था जिस्मानी तकलीफ़ों ना वर्क ददी मुबारक था शुअब अबी तालिब की दी मुबारक सोशल बाइकाट उकड़े शो द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक सुमर ख इंसान सुमर द खल्क द खेगड़े द पारा दागी द गटे द पारा कोशिश की और ब्या हम आगी मुबारक दुम तकलीफ़ों ना राल नो तकलीफ़ों ना रातल द इंसान द अल्लाह जल्ल शानो तरफ ना इम्तिहान हुई आजमाइश हुई अल्लाह जल्ल शान द खपल बंदगान और इम्तिहान आखली आजमाइश आखली और इम्तिहान के चक्कर इंसान कामयाब शिनो ब्या इंसान तरक्की की नो कदानो आजमाइश इम्तिहान दुनिया के राजी दा खबर जहन के मरावले चे दादा अल्लाह जल्ल शानु माना नाराज़ दे से कमा बांदा तकलीफ़ों न दी इम्तिहान पर वक्त के आजमाइश पर वक्त के सब्र नकारा गसल पका दी शैतानी वसवसोला शिकस्त वरकोल पकार दी दगा खबर जहन के नमे चे जमा हागा खालिक व मालिक चे आगा जमा हर सवीनी आगा माँ बांधे जमा द मोर न हम ज़्याद मेहरबान दे अविया मेंदो न हम ज़्याद मेहरबान दे यो मोर पर खपल बच्ची बाने सो मेहरबान जमा रब माँ बांधे मेहरबान दे जमा हालात व बदल की दरब जलाल द रहमत ना उम्मीद के दिल ने पकार और कदरदानो आका करीम अलैहिस्सलाम मुबारक मुंगो तासो ता यो बल अमल आगा द ईमान द हिफाजत पर दा हम खोदल दे शेख पल मर्ग खपल आखिरत दा याद सातल पकार दी च इंसान ता मर्ग याद भी इंसान ता आखिरत याद भी नो कददानो दे द ईमान हिफाजत की दे द ईमान गम की दे द गलत खबर नजान साथी दे द सरकशे नजान साथी चिकला इंसान न मर्ग हीर शी कदरदानो नो दे दुनिया के ब्या जुल्म ज़्याते हम के दे खल को बांधे जुल्म न कई और दे दखल को खैरे आखली दिन ईमान अगा दौलत छे दे अगा दे हीर की चिकला दुना मर्ग हीर भी चे मर्ग याद भी न दे तबिया द ईमान अगा दौलत हम याद भी ज़िक्र मर्ग पर वह के द ईमान मर्ग नफस ईमान दा इंसान डेर पकार राजी बल सल तक पकार न राजी नो मर्ग और आखिरत याद सातल दा हम द ईमान द हिफाजत यो सबब दे और कदरदारो मर्ग हीरोल दगा मर्ग हिरौल और दगा शांति आखिरत हिरौल दा इंसान ना द ईमान द जवाल सबब जोड़ी दी शी नो जगह कदरदान मुंगला खपल मर्ग हम याद सातल पका दी द चा वालिद वफ़ात शी नो अगा कबर तलाड़ शी नो दा द याद साथी शी मान अपलार मख के लाड़ो जब म पसे जमा निको वफ़ात छो न जब म पसे जमा तरो वफ़ात छो जब पसे जमा और वफ़ात छो मरगरे वफ़ात छो खपल खपलवान दखल को वफ़ात की खलक जनाजो लजी गम खाते की शिरकत की नो खपल मर्ग से दगा याद सातल पका दी और आखिरत याद सातल पका दी छे आखिरत इंसान ते याद हिसाब किताब इंसान ते याद भी नो कददानो इंसान ब्या दगे गुमराह न बच कीगी और इंसान छे दे आगा द शैतान द वसवसो न बच कीगी और द ईमान आगा दौलत गम वसर पैदा कीगी इंसान छे दे आगा द ईमान हिफाजत आगा एहसास पैदा कीगी नो कददानो मुंग होता उसले पकार दादी छे मुंग होता सो द दुनियावी दौलत द हिफाजत द पारा सुमरा गम को द ईमान हिफाजत द पारा दगे नज़ियात एहतमाम को दुनियावी दौलत बदल तक पाती शी दगा द ईमान दगा दौलत पकबर के पकार राजी क़यामत परस बांधे व पकार राजी जन्नत तब मुंग तासु पदगे दौलत बांधे रसू नो दा हा अल्लाह जवाल दौलत ते छागा यो जे के हम इंसान ये आवाज़ न प्रीदी दुनियावी दौलत कबर पूरे राजी खपल फलवान कबर पूरे राजी ब्या आगी वापस शी हदीस पाक राजी आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक फरमाई छे इंसान सरा कबर तदरीश जुन राजी यो दागा माल दौलत यो दागा खपल फलवान यो दागा अमल दा दुआ वापस शी दा अमल दा ईमान हम इंसान यो अमल दे दा इंसान सरा कबर के पाती शी नो कददानो हागा मरगरे चागा इंसान सरा पा कबर के हम पका राजी दा डेर ख मरगरे दे
مونږ دنیا کې هغه مرګي ته مرګي وایو چې هغه په سخته کې په کار راځي. مونږ وایو چې فلانه ډېر ښه انسان دی، هغه په سخته کې خلکو سره ودرېږي، سخته کې په کار راځي. نو دا ایمان هم قدردانو هغه ښایسته ملګری دی چې هغه د انسان په دنیا کې هم په کار راځي، په ځنکدن کې هم په کار راځي، په قبر کې هم په کار راځي، قبر نه راپاسېدو کې هم په کار راځي، قیامت په هغه سخته ورځ باندې هم په کار راځي، په پل صراط کې هم په کار راځي، اعمال په تللو په وخت کې د نیک اعمال په تللو په وخت کې هلته حساب کتاب کې هم په کار راځي، او چې کله انسان جنت ته ځي نو هلته هم په کار راځي. نو دا ډېر قیمتي دولت دی قدردانو، او څومره دولت لوی وي عمره انسان سره د هغې غم هم ډېر وي. نن موږ په خپل ګریبان کې نظر واچو چې آیا ما سره د ایمان دولت شته چې د هغې غم وکړمه؟ که څوک د ایمان غم نه کوي نو د دې خبرې فکر وکړي چې ما سره دولت نشته ځکه زه غم نه کوم. او چا سره د ایمان دولت وي او څومره ډېر دولت وي عمره هغه د هغې غم هم ډېر کړي، د هغې فکر هم ډېر کړي، د هغې د زوال نه هغه یریږي او کوشش کوي چې څه طریقه وکړم چې زما دغه ایمان دغه دولت دغه بچ شي. نو قدردانو الحاد د ګمراهي ډېر تیزۍ سره خورېږي. خپل بچو ته د قرآن مجید تعلیم ورکوي، قرآن مجید ورته وښایي چې قرآن مجید تلاوت کړي، مونځ طرف ته راولئ، حقوق الله حقوق العباد ورته وښایي، حقوق الله حقوق العباد دواړه ادا کړي، قرآن مجید سره خپل تعلق مضبوط کړي. آقا کریم علیه السلام مبارک باندې درود پاک ورته وښایي چې قدردانو دغه نیک اعمال کوي نو دغه نیک اعمال سره د انسان ایمان مضبوطیږي. چې ایمان مضبوط وي نو صحابه کرام اهل بیت اعظام دنیا کې هم کامیاب، آخرت کې هم کامیاب. مونږ او تاسو به هم دنیا کې کامیاب شو، آخرت کې به هم کامیاب شو. که ایمان دولت نه و قدردانو الله دې نه کړي چا نه ایمان زایله شي نو دنیا دولت کې دي شي وګټي، خو یاد ساتئ آخرت هغه لازوال دولت اور آخرت هغه ژوند چې هغه نه ختمېدونکي ژوند دی، هلته کې به د هغه بیا تکلیفونه او مصیبتونه عذاب ته به مخامخ وي. الله کریم دې اول ما ته او بیا تاسو ته په دغې خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. الله کریم دې زموږ ستاسو ایمان سلامت کړي، ایمان د سلامتیا سره دنیا نه رخصتۍ نصیب کړي. راتلونکي جمعې پورې تاسو نه اجازت غواړو. راتلونکي جمعې پورې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.